has done successful people. Why success? Some people become successful, some people become failure in life, and because of their attitude, not other factors. Maybe other factors will contribute to some extent, but not attitude. If you even we can prove that how it is 100% success it gives anything through this A to Z. If we write A to Z, if we equate A to Z to 1 to 26, which is A to Z anything? A is equal 1, B is equal 2, C is equal 3. If we equate A, B, C, D up to Z from 1 to 26, A stands for here? From 1 T? 20. 20, very good. And another T? 20. I? 9 or 9 T? Again, 20. U? 21. 21. D? 4. E? 5. CR? Let's count and add up all these numbers. 1 plus 20, 21. 41, 50, 70, 91, 95, 100. Very simple. So if we calculate even in the alphabet or ABCD, if we equate ABCD 1 to 26, we get 100% from these words. ఇలాంటి వర్డ్స్ లేవా ఇంగ్లీష్లో అంటే ఉన్నాయి కల్చర్ డిసిప్లిన్ కొన్ని ఉన్నా కూడా అలాంటి డిసిప్లిన్ కానీ కల్చర్ కానీ 100% వస్తుంది బట్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ది 100% సక్సెస్ ఇచ్చేది మన హ్యూమన్ లైఫ్లో యాటిట్యూడ్. ఇది అన్టచబుల్ వర్డ్ అని మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ మనం ఎవరైనా ఇది whether we become successful, whether we become failure in life, it's or determined is completely by our attitude. What does it mean exactly? చాలా మంది చెప్పిన మనకు నచ్చదు నీ యాటిట్యూడ్ బాగాలేదు, నా యాటిట్యూడ్ బాగాలేదా అర్థమవుతుందా? ఏంటి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్? బిహేవియర్. వెరీ గుడ్. ఇంకా బిహేవియర్. What is the other factors? Attitude and only behavior. Correct. The way we communicate. The way we communicate, the way we think, the way we feel, the way we communicate, the way we act, the way we behave, all these amalgamation of all these factors. Attitude and only just behavior. It is the way we think, the way we act, the way we feel, the way we behave, communicate, and even perceive. Attitude is not just like word. It is the amalgamation of many parameters, many characteristics, many activities. One is the way we think, how we think matters most. If something happens to us, how we take forward. For example, I would like to test your thinking pattern. I have a small question. Shall I? Good. Why do you get out of bed every day? 5 o'clock. ఏం చేస్తాం 5 o'clock లేచి? Good. Jimma? My question is, why do you get out of bed every day? Think 30 seconds, then answer. No problem. Take your own time. Line is, why do I get out of bed? Answer. Question 90, answer for mere line. Take your own time. Why do I get out of bed every day? Attitude any title పెట్టి ఫైనల్ టైటిల్ మీరు క్లాస్ నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ యాటిట్యూడ్ అని ఉంటుంది. అలాగే కింద why do I get out of bed every day? Second question, why do you come to office every day? పెన్ను కన్నా ఇస్తాను నేను. Number 1 question answer, మీరు ఎన్ని ఆన్సర్స్ రాసినా పర్వాలేదు. Number 1 question, why do you come to office every day? The number 1 is why do I get up from bed every day? Second, why do you come to office every day?
ఎవరికైనా పేరు కావాలా ఎక్స్ట్రా అడిషనల్? ఓకే ప్లీజ్ ఆన్సర్ అయింది. పక్క వాళ్ళ ఆన్సర్ కాదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ ఓన్ థింకింగ్. వై యూ కెన్ డెవలప్ లైక్ ఎవ్రీ డే? మెదకు వస్తుంది కాబట్టి లేయాలి. కరెక్ట్ అంతేనా? మెదకు వచ్చేస్తుంది మెదకు వస్తుంది ఆటోమేటిక్. ఎందుకంటే అక్కడ బస్సు 8కే కాబట్టి 7:30కి అంతేగా. 7:30 బస్సు అక్కడ బస్సు కనిపిస్తుంటుంది నిద్రలో. 7:30కి వస్తుంది. నేను వెళ్ళా మిస్ అయితే జై ఆ రోజు క్లోజ్ రాలేదు. ఓ పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎప్పటి నుంచి అది 80 జాయిన్ అయ్యేది వచ్చి చెప్పాలి ఆన్సర్. ఎవరు చెప్తారు? మీరు చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి. చెప్పరాలి ఒక్కొక్కరు ఎవరి ఆన్సర్ వాళ్ళదే. ఎవరి డబ్బు వాళ్ళే పంచుకోవాలి, తప్పదు. కామన్ థింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎందుకంటే న్యాచురల్ ప్రాసెస్. నిద్రపోయిన వాడు లేయాలి, లేచిన వాడు నిద్రపోవాలి. కామన్ వెరీ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కాదు, మీ ఆన్సర్ వేరే, ఆయన వేరే. మీ ఆన్సర్ చెప్పు. రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇది పెళ్లి కాకుందే పెళ్ళిందా? ఈ సంవత్సరం అవుతుందా? ఓకే. జాబ్ ఉంది కాబట్టి లేయాలి. ఎందుకు లేయాలి అసలు? వైడు అయ్యి అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎప్పుడైనా వేసుకున్నాం? కళలో కూడా రాదు. బస్ ఒక్కటే కనిపిస్తుంది అరవిందో టైటిల్, ఆ బొమ్మ, సంథింగ్ న్యూ. ఏంటి నెక్స్ట్? లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి పడుకుంటే ఎలా ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ అవర్ పర్పస్ కోసం చేయాలి. ఎక్సలెంట్. టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ డే. ఎవ్రీ డే ఇస్ ఎ న్యూ డే. టు డూ సంథింగ్. జాబ్ పర్పస్ కోసం చేయాలి. టు ఇంప్రూవ్ యువర్ పొజిషన్. కమ్ టు ఆఫీస్. ఎందుకంటే ఆఫీస్కి రావాలి కాబట్టి జాయిన్ అయ్యాలి కాబట్టి. టు డూ సంథింగ్. టు లెర్న్ సంథింగ్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కే సంథింగ్ డిఫరెంట్. మనం అసలు ఆఫీస్కి రావాలంటే ఖచ్చితంగా లేయాలి. 7:30 బస్. 7:30 7:50 ఏది మూసా పెట్టాల్సింది. జేఎన్టీ సర్కిల్కి రావాలి. ఓకే, జేఎన్టీ దగ్గరికి రావాలి. సో కాబట్టి మనం తర్వాత లేయాలి. ఓ ఏంటి వాకింగ్, ఎక్సర్సైజెస్, ఈటింగ్, అప్లోడింగ్ అండ్ డౌన్లోడింగ్ కూడా ఉంటుంది. We need to start the day. To do the regular job purpose. Very good. Control C, Control V. You have to go for the work, so we need to get up. Because of the responsibility. ఈ మధ్యలో అలా కూడా మాట్లాడుతున్నారా? జాబ్ పర్పస్. To do something. Job purpose. To lead our life. To reach the office in time. Excellent. To rule in life. Oh, thinker kada? Planning to plan the work. To develop yourself. Responsibility to work. To earn money. Very good. Habit. ఎందుకంటే నిద్రపోయడం హ్యాబిట్ కదా అది. To learn something. Natural trust. To learn something. Excellent job. So whatever your answers, absolutely true. According to you, according to me, according to you. To live in. Correct. One more answer. To live in. If the same question is asked by press people or any person to the most successful people in the world today, the answer comes like this. I get out of bed every day to improve the quality of my life. Number one. Let me check that. Different question. What attitude, what thinking patterns are around it. Most successful people ila cheptaru to add value to my life and other people's life. To add value to my life and other people's life. To better my life from yesterday to today and today to tomorrow. మరి మన ఆన్సర్స్ కు దానికి తేడా ఏమైనా ఉందంటే అబ్సల్యూట్లీ తేడా ఉంటుంది. బట్ ఎవరి ఆన్సర్ వాళ్ళదే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. అర్థమవుతుందా?
whatever is there inside, it will automatically come out. I want mango juice కావాలి. You want mango juice. What do you do? You go for a shop and then buy it, right? Will you get orange juice from mangoes? Any chance? Avakash member orange juice from mangoes. No way. Similarly, even whatever is there inside, it will automatically come out. మనము ఆలోచన చేసే విధానాన్ని బట్టి అదే వస్తుంది. Whatever is inside, it will be reflected on the other side. If we think this is correct, it will be only the correct outside also. So unless and until we change the root, the result will not be changed. If we want orange juice, we need to squeeze only oranges, not bananas or mangoes or any other lemons. So we want money, we need to think in that perspective. ఇక్కడ థింకింగ్ సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగితే why do we get out of bed అంటే this is where we are thinking, we get the same result. But if we really change the thinking pattern, we'll get different results. మన human being problem ఏంటంటే we keep doing what we have been doing for a long time, we'll keep getting what we have been getting, nothing else, unless we change the thought patterns. If you want to change the thought patterns ideally, just modeling the excellence of already successful people ఎలా ఆలోచన చేస్తారో మనం ఆలోచన చేస్తే we will get the same results. అదే జాక్ మాట్లాడు, being successful in life is so easy. ఎలా అంటే కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి. కాపీ పేస్ట్ వాళ్ళు ఏం ఫాలో వాళ్ళు ఏం చేశారో మనం అదే చేయాలి. ఫాలో కాదు అంటే చేయడం కాదు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి ఏంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ వాల్యూస్ కానీ అన్నీ కూడా ఫాలో కాదు. అందుకే చాలామంది జీవితాంతం కష్టపడుతుంటారు, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే స్ట్రగుల్ ఫర్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్. అవసరం లేదు. మోడల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. Good. Second question, why do you come to office every day? Money purpose. Truth is right. Absolutely. కదా ఎవరైనా నేను డబ్బులు కోసం క్లాస్కి వచ్చారంటే మనీ పర్పస్. గుడ్. ఇంకా ఆలోచన విధానం, వేరే ఆలోచన విధానం, థింకింగ్ ప్యాటర్న్. టు లెర్న్ మోర్. గుడ్. టు ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్. గుడ్. To earn money. Excellent. Ultimate is to earn money, no doubt. But మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ ఎంత తెలుసా? జాబ్ రాకముందు మనం ఇలా ఉంటుంది. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే జాబ్ రాకముందు మన మొత్తం ఫోకస్ అంతా లర్నింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఏం ఉంటుంది అర్నింగ్ జీరో. బట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మన ఫోకస్ అంతా అర్నింగ్ మీద ఉంటుంది, లర్నింగ్ కలుగుతుంది. యాక్చువల్గా ట్రూత్ ఏంటి తెలుసా? లర్నింగ్లోనే అర్నింగ్ ఉంటుంది అనేది. లర్నింగ్లోనే ఉందా లేదా? ఖచ్చితంగా. If you really take care of your learning, it will take care of your earning. So, if you focus on earning, you will stop learning. If you stop learning, you will stop earning. If you stop earning, you will stop growing in life. So, learning is never-ending process. Actual learning starts only when we get into the job, not in the college. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కాలేజ్ అయిపోయింది, ఎంఎస్ అయిపోయింది, పిహెచ్డీ అయిపోయింది, అయిపోయింది చదువు. యాక్చువల్ చదువు మొదలయ్యేది వన్స్ వీ గెట్ ఇంటు ద జాబ్. మీకు ఈ మధ్య కాలంలో అర్థమైంది కూడా, ఇక జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకున్నాం మనకు తెలియదు కానీ బట్ ఒరిజినల్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యింది కాదా? అబ్సల్యూట్లీ. మీకైనా నాకైనా. సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా లైఫ్లో మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నామంటే వీఆర్ కమింగ్ టు ఆఫీస్ టు లెర్న్, నాట్ ఫర్ ఎర్న్. ఎందుకంటే లర్నింగ్లోనే అర్నింగ్ ఉంది కాబట్టి.
ఏంటి ఆ థాట్ అనేది మార్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ అర్నింగ్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేమనుకోండి, వెంటనే మనం డిసప్పాయింట్ అవుతాం. అదే ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ లర్నింగ్. లర్నింగ్ అంటే యూ విల్ ఫీల్ ఎక్సైటెడ్, యూ విల్ ఫీల్ ఇన్ ద వర్క్. ఎప్పుడైనా మీరు క్లాస్కి ఎందుకు వెళ్తున్నానంటే మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తెలుసా, నేను సార్తో కూడా ఈరోజు అదే చెప్పాను. ఐఎమ్ లర్నింగ్ టుడే మెనీ థింగ్స్ బై టీచింగ్, బై కమింగ్ హియర్. అదే ఇంట్లో కూర్చుంటే, అదే ఆఫీస్లో కూర్చుంటే లర్నింగ్ ఏమి ఉండదు. యూట్యూబ్లో లర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం చేయొచ్చు. కానీ బై టీచింగ్, బై డూయింగ్ వీ లర్న్ మెనీ థింగ్స్. బై డూయింగ్ ద థింగ్స్ వీ లర్న్ మెనీ థింగ్స్, నాట్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్, నాట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్. ఇఫ్ యూ డూ వీ విల్ లర్న్ మెనీ థింగ్స్. అర్థమవుతుందా మీకు? సో ఎప్పుడైనా ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు ఐ యామ్ నాట్ కమింగ్ ఫర్ ఆఫీస్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు లర్న్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ చేంజ్ దట్ ప్యాటర్న్, దట్ థాట్, ఒక్క థాట్ అలా మార్చుకుంటే ఈ పాత థాట్ నుంచి కొత్త థాట్. ఓల్డ్ది అమ్మాలి అంటే కొత్తది కొనాలంటే ఓల్డ్ది అమ్మాలి. ఏ స్లోగన్ అది? OLX. అవునా? OLX నేను ఎక్కడో ఉంటుండే అప్పుడు స్లోగన్ కూడా. ఎవరైనా అంబాసిడర్ అల్లు అర్జునే కదా. కొత్తది కొనాలంటే పాతది అమ్మాలి. సిమిలర్గా మనం కొత్తగా బతకాలి లేదా కొత్తగా అన్ని చేయాలంటే ఇది వదిలేయమని కదా. కొత్త కంపెనీకి వెళ్ళాలంటే ముందు అరవై తెలిసింది అది కాదు. యాక్చువల్లీ ఆలోచన సింపుల్, అర్థమవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ థాట్ ప్యాటర్న్స్ విల్ బికమ్ సింప్లీ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్. మరి ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏం ఆలోచన చేయాలి? ఐఎమ్ కమింగ్ టు ATDC just for learning, nothing else. Earning is only by product. Money is the by product for you. Money is just a by product. If I take care of my training, money automatically follows. I need not worry about kada manam release chestunna leda fund bill asalu will she take care of my bill. Avasarame ledhu. If I really take care of this job, things will multiply. It will multiply. My experience indra first batch nunchi నాకు కాంపిటీషన్, నా టీంకు నాకు కాంపిటీటర్స్ ఎంతమంది వచ్చినా కూడా మధ్యలో 2-3 బ్యాచ్లను వాళ్ళు క్లోజ్ అయ్యారు. ఒక దశలో యోగాసనాలు, అవి మెడిటేషన్లు అవి చేయడం మొదలు పెట్టారు ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ బ్యాచ్లో. తర్వాత అవి కూడా బంద్ చేశారు. అవసరం లేదు. యూ విల్ బికమ్, యూ విల్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ ద కాంపిటీషన్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ చేంజ్ ద థింకింగ్ ప్యాటర్న్. If you just change thinking pattern, you will outperform. You will become unique in the world. You will become platinum level performer. You will become world class performer. World class performer. Ade annan chudu. Security guard ku only CEO ku teda endante just change. Only thought pattern. That is attitude. Attitude and is thought pattern. Nothing else. మీరు ఆడి గురించి అర్థం చేయండి. రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఎక్కడైనా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ వినండి. యూట్యూబ్లో చాలా ఉన్నాయి. నాయి కూడా దాదాపు 250 వీడియోస్ ఉన్నాయి. చాలామంది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్స్, గమ్మ నాగేశ్వరరావు కానీ, డాక్టర్ పటాభిరామ్ కానీ, వేణు గోపాల్ కానీ, చాలా ఎక్సలెంట్ పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ చాలామంది ఉన్నారు. డేల్ కార్నెగీ అని, శివ కేర్ అని, వెయిన్ డేర్ అని వరల్డ్ క్లాస్ స్పీకర్స్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా జాక్మా లాంటి వాళ్ళు కానీ. ఈమె మన ఇండియన్ అయినప్పటికీ, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు, మన తెలంగాణ అమ్మాయి అయినప్పటికీ లేడీ, బట్ షీ వెంట్ టు అమెరికా అండ్ నో ఇంగ్లీష్, ఓన్లీ 10th క్లాస్ పాస్ అయిందంటే ఫస్ట్ క్లాస్. ఇంగ్లీష్ రాదు. అక్కడికి అమెరికాకు వేరే వాళ్ళ వీసా వాళ్ళు వెళ్ళలేదని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు కట్టి కొంచెం అడిషనల్గా ఏదో లాబింగ్ చేసేసింది. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాలి అమెరికాకు, మీ దగ్గర హెల్త్ బాగాలేదు, వెళ్ళలేదు. నేను వచ్చేసి తెలిసింది నాకు ఈయన వెళ్ళట్లేదని. ఆ వీసా తీసుకుని నేను 15 ఏళ్ళ కిందట 20 ఏళ్ళ కిందట అమెరికాకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. వెళ్ళేదంటే ఏం చేయాలో తెలియదు. పిల్లలు మళ్ళీ ఇద్దరిని హాస్టల్లో పెట్టేసింది. సో హస్బెండ్ ఈమె వదిలేసింది. ఎందుకంటే ఒప్పుకోవట్లేదు ఆయన, ఇది కల్టివేషన్ చేయాలి. ఈమెమో ఇంట్రెస్ట్ అమెరికాకి వెళ్ళాలని. సో మొత్తానికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది, ల్యాండ్ అయింది. ఏం చేయాలో తెలియదు. ఎక్కడో ఒక ఆఫీస్లోనో ఇంట్లోనో ఇవి స్పీకింగ్ ఉంటుంది కదా, స్పీకర్ అంటారా, ఆయా అంటారా, మన భాషలో అయితే ఆయా అంటారు. ఆయా లేదా స్పీకర్గా జాయిన్ అయితే ఏదో వచ్చిన $5-10 గంటకు సంపాదించుకుంటూ 2-3 ఇళ్లలో ఆయాగా పనిచేసి తర్వాత ఆమె హాస్టల్కు ఆ ఇంటికి వెళ్ళే క్రమంలో మన వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు కనుక్కుంటారు కదా. మన వాళ్ళంటే ఎప్పుడైనా కనుక్కుంటాం. ఇక్కడంటే ఒక పరిచయం, కానీ వేరే దేశంలో పోయినప్పుడు మన కట్టుబాట్లు చూస్తే వెంటనే హీస్ ఫ్రమ్ ఇండియా అని తెలుసుకుంటుంది. సో ఒక అబ్బాయి పరిచయం ఆ ఎంప్లాయీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యక్తి, మేడం మీరు
ఇండియా నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ ఫలానా అయ్యగా పనిచేస్తున్నారంటే అవసరం లేదు మేడం, మన సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అక్కడ కౌన్సిలర్గా పనిచేస్తావా, నీకు $600 ఇస్తాము అంటే వెంటనే అక్కడ $600 మన ఇండియన్ బేస్డ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో అక్కడ మాట్లాడాలంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీషే, ఛాన్స్ లేదు. ఒక బైబిల్ బుక్ అది ఉంటుంది, బైబిల్ నేర్చుకొని రోజుకు ఒక వర్డ్ అలా మెల్లగా చదువుతూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని టుడే షీ స్టార్టెడ్ హర్ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇన్ అమెరికా వితౌట్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్, నో టెక్నాలజీ, బీటెక్ డిగ్రీ. నా 60 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఒకరికి ₹1,00,00,000 సాలరీ ఇస్తుంది సంవత్సరానికి. దట్ ఈస్ జస్ట్ యాక్చువల్లీ మీకు కావాలంటే 15 ఏళ్ళ కిందట 20 ఏళ్ళ కిందట వీళ్ళతో పాటు పని చేసిన లేడీ 20 ఏళ్ళ తర్వాత ఆమె మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వాళ్ళ ఊళ్ళోకి వెళ్తే వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు. ఈమెమో ఏంటి పెద్ద తేడా తెలుసా? జస్ట్ ఓన్లీ యాటిట్యూడ్, ద వే వీ థింక్. ఇఫ్ యూ రియలీ చేంజ్ ద వే యూ థింక్, ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఆయన చేంజ్ కావాలి, ఆ మేడం చేంజ్ కావాలి, అరవిందో చేంజ్ కావాలి, ఇంకొక కంపెనీ చేంజ్ కావాలి, ఇండియా చేంజ్ కావాలి, అమెరికా చేంజ్ కావాలి, ఏది చేంజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. If you get yourself right, the world will automatically be changed. If I get change myself, everything will be changed. The way you think, if you change the way you think yourself, you will see different world. That is చాలా పవర్ఫుల్ లెసన్. ఒకసారి ఈ మధ్యకాలంలో దీపక్ నైజర్ కంపెనీ 18 మెంబర్స్ CEOస్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఏంటంటే CEOస్ సీనియర్ మేనేజర్స్ గ్రూప్ అనమాట. వాళ్ళు గత 35 ఏళ్ళ నుంచి అదే కంపెనీలో బయటకు వెళ్ళట్లేదు. ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? వీళ్ళు అసలు వెళ్తారు కదా జనరల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ 30 ఏళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒకే కంపెనీలో ఎందుకు పనిచేస్తారు, వేరే కంపెనీలోకి వెళ్తారు. వాళ్ళు CEO పిలుస్తున్నాను అడిగాడు, దీస్ పీపుల్ ఆర్ బికమ్ లైక్ white elephant for the organization. They are not moving out of the company, and even though they have got huge highly potential jobs, we don't know the reason behind that. Can you please identify by providing the training and actually గురించి మాట్లాడితే ఒక్కొక్కరు they came up with their own experiences అన్నమాట. ఏంటి అంటే కంఫర్ట్ జోన్, కూల్గా ఉంది కదా ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోండి. చూడండి జస్ట్ థాట్ ప్యాటర్న్స్. ఫైనల్గా అర్థమైంది ఏంటంటే జస్ట్ యాటిట్యూడ్. మనకు భయం ఏదైనా కొత్త రిస్క్ తీసుకోవాలన్నా, కొంచెం ఏదైనా డిఫరెంట్గా ఆలోచన చేయాలన్నా సో మీకు అర్థమవుతుందా వీళ్ళిద్దరికి డిఫరెన్స్? ఓన్లీ ద థాట్స్. ఇఫ్ యూ రియల్లీ చేంజ్ దట్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్ అవర్. మీకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే చెప్పుకుంటాను. ఏదో బ్రహ్మాండం ఎవరో చెప్పాను. మీకు ఎవరు ఇచ్చారు డాక్టర్ అంటే ఎవరు ఇచ్చేది అదే తీసుకోండి. దూపుల్లోనా పద్మశ్రీ అంటే ఇంత చిన్న విషయంలో పద్మశ్రీ ఎవరు ఇచ్చారు? ఎవరు మనమే చెప్పుకున్నాను. అలా నా స్టోరీ నేనే చెప్పుకోవాలి కానీ చెప్పుకోవాలి. MSc జాగ్రఫీ, MA ఇంగ్లీష్, PhD ఫ్రమ్ SV యూనివర్సిటీ. SV యూనివర్సిటీలో 2 పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, ఒక PhD తీసుకుని హైదరాబాద్కి వచ్చి మాది కడప డిస్ట్రిక్ట్ మైదుకూరు ప్రొద్దుటూరు. అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు 3 డిగ్రీలు పెట్టుకొని మామూలు ఈ కూడా కాదు ఇంత పెద్ద పెట్టుకొని వచ్చి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా ₹5,000 10 ఏళ్ళ కింద డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ PhD. మనం ఏమంటాం MS చేసి పనిచేస్తాం అక్కడ PhD అయిపోయి ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడికి వచ్చి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్గా నైట్ షిఫ్ట్ ₹5,500 జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి we became like a per day 10,000 rupees వచ్చే విధంగా 10,000 వస్తేనే బయటకు వస్తుంది, అదే వచ్చేది పర్ డే. ఆ రేంజ్కు ఇట్స్ ఓన్లీ థాట్ ప్యాటర్న్ జస్ట్ చేంజ్. మనం కూడా ఎలా అడగాలి తెలుసా? నా అసోసియేట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ సీనియర్స్ కానీ నేనేం చెప్తానంటే చేంజ్ యువర్ థింకింగ్ లైక్ దిస్. ఎలా ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇయర్లీ శాలరీ యాజ్ మంత్ శాలరీ. ఎలా వస్తుంది? లెఫ్ట్ గాడ్. Leave it to the God. God will take care of. People will take care of. అందుకే అంటారు స్వామి వివేకానంద, if you are really determined to achieve something in life, nothing can stop in this world unless you stop yourself. ఈ ప్రపంచంలో నిన్ను ఆపే శక్తి భూమి మీద ఎవరికి లేదు. బట్ you need to be determined. We need to be determined to achieve something in life. If we want to do something,
no force in this world has the capacity to stop you. No way. Chance లేదు. ఎందుకంటే we are from masters. We are the masterpiece from the master. ఛాన్స్ లేదు. అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉంది. అందుకే ఆయన ఇంకొక సందర్భంలో వాట్ లైస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, వాట్ లైస్ బిహైండ్ యూ ఆర్ టినీ వెన్ యూ కంపేర్ వాట్ లైస్ ఇన్సైడ్ యూ. నీ లోపల ఉన్నటువంటి అనంత శక్తిని కంపేర్ చేసుకుంటే నీ ముందు ఉన్నది, నీ వెనక ఉన్నది అంత పవర్ఫుల్ మనం, కానీ మనకు తెలియదు. దీన్ని సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అంటారు. సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటారు. మన ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంఎస్, ఎంఏ, ఇంగ్లీష్ ఆర్ పిహెచ్డి ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ ది జాబ్, బట్ సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గివ్స్ లైఫ్ అంటారు. ఇది తెలియక మనం లైఫ్ టైం స్ట్రగుల్ అవుతుంది. మన గురించి మనకి ఆల్మోస్ట్ తెలియదు. మన గురించి మనకు పెద్దగా ఐడియా అదే మార్నింగ్ చెప్తున్నాను. బిహేవియర్ స్టైల్, వీ డోంట్ నో అబౌట్ అవర్ బిహేవియర్, వీ డోంట్ అబౌట్ అవర్ ప్యాటర్న్స్, వీ డోంట్ అబౌట్ అవర్ యాటిట్యూడ్. We get carried away by people's situations every day. ఎలా వెళ్తుందంటే చాలా హై యాటిట్యూడ్. దానివల్ల మనం వీఆర్ బికమింగ్ నాట్ ట్రూలీ పొటెన్షియల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అదే ఎక్కువ ఏమైనా మాట్లాడుతున్నానా? ఏం లేదు కదా, ఓకే కదా, కంఫర్ట్ కదా. సో అందువల్ల ఈ యాటిట్యూడ్ అనేది థింకింగ్ వల్ల నేను అలా ఛాలెంజ్ చేసుకునేవాడిని. సంవత్సరం శాలరీ నాకు ఎంత 60,000, నాకు నెలకు 60,000 కావాలి. ఇది 5,000 జీతం ఉన్నప్పుడే అలా నన్ను నేను ఛాలెంజ్ చేసుకునేవాడిని. సంవత్సరం శాలరీ నాకు మంత్ కావాలి. తర్వాత మంత్ సాధించాను. 10 ఏళ్ళ తర్వాత 60,000, 80,000 జీతం వచ్చింది. ఆ 80,000 జీతం వచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాను. ఏ విధంగా? అన్ని మంత్ శాలరీ పర్ డే శాలరీ. ఎలా ఉంది? కిక్ ఉందా అందులో? ఖచ్చితంగా కిక్ 2 కూడా ఉంటుంది. అది ఫెయిల్ అయ్యేవాడిని, ఇది ఫెయిల్ కాదు, కొంచెం టైం పడుతుంది. కిక్ 2 కాదు, కిక్ 3 కూడా వస్తుంది. అందుకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ విజన్ ఇన్ లైఫ్, స్వామి వివేకానంద కాదు, డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కానీ, మన విప్రో చైర్మన్ ఎవరు అజీమ్ ప్రేమ్జీ కూడా చెప్తాడు, గోల్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ స్లీప్, ఇట్ మేక్స్ యూ స్లీప్. ద గోల్స్ అంటే వేటిని ఏమంటారంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ మేక్ యూ స్లీప్ ఈవెన్ నైట్ టైం, నాట్ డే టైం. మనకు గోల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నైట్ కాదు, పగులుగా నిద్ర వస్తుంది. అలాంటి గోల్స్ అండ్ గోల్స్ అన్నట్టు. అబ్దుల్ కలాం సార్ కూడా ఏమంటారంటే, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాను నేను, విజిట్ చేశాను ఒకసారి, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నాను. సో ఫొటోస్ ఉన్నాను. ఆయన ఇంటి మొత్తం 3 floors అయితే, ఫస్ట్ కింద వాళ్ళు ఉన్నారు, మధ్యలో ఆయన అచీవ్మెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, మొత్తం పిహెచ్డీస్ అబ్రాడ్ అన్నీ ఆయన. లాస్ట్ ఫ్లోర్లో వాళ్ళ అడ్డ కొడుకులు, వాళ్ళ బంధువులు సముద్రం దగ్గర దొరికితే షెల్స్ అని మేము ఫోటోలు తీసుకుంటుంటే చాలా మంది విన్నాం, ఏం ఆయన 50 ఏళ్ళ కింద ఎలా ఉందో ఆ ఇల్లు, మా వీధులు అప్పుడు ఇసుకే ఇప్పుడు అట్లే ఉంది, ఏం పెద్ద తేడా చేశాను, మీకు ఎందుకు అంత ఎక్సైట్ అవుతున్నారంటే మీకు తెలియదు. హీఈస్ నాట్ మెంట్ ఫర్ యువర్ విలేజ్, హీఈస్ మెంట్ ఫర్ ద వరల్డ్. ఈస్ ద వరల్డ్ క్లాస్ పర్సన్, నాట్ లోకల్ పర్సన్. He is born for the world, not for your family. అని చెప్పి వాళ్ళ భాష మనకు రాదు, మన భాష అలా అనుకున్నాం. 50 ఏళ్ళ కిందట ఆ వీధులు, ఆ ఇల్లు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాయి. ఏంటి ఆయన ఆలోచన అంటే వరల్డ్ క్లాస్ థింకింగ్. He was born for the world. He says that your dreams must or should not sleep you, make you to sleep at night. పగలే కాదు, రాత్రి పూట వచ్చే కలలు కాదు, అవి డ్రీమ్స్ అను. మనకు శరీరంలో ఎవరైనా మన గోల్స్, మన ఐడియాస్ చెప్తే ఎదుటివాడు నవ్వాలి, ఏం మాట్లాడుతున్నావు, నెల శాలరీ ఒక రోజుకి వస్తుందా, సంవత్సరం శాలరీ ఒక రోజుకి వస్తుందా, సంవత్సరం శాలరీ నెలకు వస్తుందా అని ఎగతాళి చేయాలి. అవే డ్రీమ్స్ అంట, అవే గోల్స్ అంట. మన డ్రీమ్స్ గురించి మనం ఎవరికైనా చెప్తే నవ్వాలి, పగళ్ళబడి నవ్వాలి ఎదుటి వ్యక్తి. దట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ అంట. తెలియదు జనాలు, ఛాన్స్ ఉన్నాయి. రోజుకు 2 కోట్లు ఆడ సంపాదిస్తుంటే సంవత్సరం శాలరీ నెలకు సంపాదించిన గొప్ప. సంవత్సరం శాలరీ నెలకు 1,00,000 రూపాయలు అనుకోండి, నాకు సంవత్సరానికి ఎంత 12 లక్షలు. సంవత్సరం శాలరీ నెలకు సంపాదించడం గొప్ప, రోజుకి 2 కోట్లు తీసుకుంటుంటే. అర్థమవుతుందా? సో అంత రీచ్ కావాలి.